Okay. So up to C2 we have completed. C3 will start, right? C3. C3 করেছি তাহলে C4 from C4 we will start or D. Okay, D. Okay, let's do D. Aluminium, chromium and manganese are all moderately reactive metals. Use the following information to arrange them in the correct reactivity series order. Start with the most reactive one. Chromium is manufactured by heating chromium 3 oxide with aluminium. Okay, এটা কিভাবে করতে হবে দেখো। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে আমরা তো ডিটেকটিভ, তাই না? আমাদের ক্লু এগুলা। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ক্লু। তিনটা বুলেট পয়েন্টে তিনটা ক্লু দিছে আমাদেরকে। কি বলতেছে? ক্রোমিয়াম ইজ ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই হিটিং chromium 3 oxide with aluminium. তাইলে ক্রোমিয়াম হিটিং chromium 3 oxide with aluminium what forms? বলছে chromium is manufactured. তাহলে chromium is manufactured, তাহলে বাকিটা কি তো হচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে 2 2 ব্যালেন্স করলাম, দরকার নাই বাট ব্যালেন্স করলাম। তাহলে which one is more reactive, aluminium or chromium? Aluminium is more reactive than chromium. দেখছি, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2, if manganese is heated with aluminum oxide there is no reaction. If manganese is heated with aluminum oxide there is no reaction. What does it mean? Which one is more reactive, manganese or aluminium? Manganese or aluminium? Manganese is more reactive than aluminium, right? Huh? If manganese is heated with aluminum oxide, there is no reaction. Means manganese will not be able to displace aluminium. Aluminium reactive. Manganese is not capable of kick out aluminium. So aluminium is more reactive than manganese. Do you understand this? তাহলে manganese হচ্ছে এখানে এখানে মানে আমরা জানি না আসলে ক্রোমিয়াম আর ম্যাঙ্গানিজের মধ্যে কোনটা মোর রিঅ্যাক্টিভ, বাট এটা জানি যে অ্যালুমিনিয়াম ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান ক্রোমিয়াম এন্ড ম্যাঙ্গানিজ বোথ, রাইট? এবার নাম্বার 3 ক্লু, if manganese is heated with chromium 3 oxide chromium is produced. If manganese is heated with chromium 3 oxide chromium is produced. তাহলে manganese is able to kick out chromium, so manganese will be here. Write the reactions if required. এটা ব্যালেন্সিংটা দেখছো, ম্যাঙ্গানিজ এন্ড ক্রোমিয়াম অক্সাইড, তাই না? এই চারটা ক্রোমিয়াম 3 to the 6 oxygen, এটা 3. No. If they ask, say for example with question number D they are asking show all the reactions, chemical reactions, then you should be able to write. That's why I'm saying write it down. That will help. ফার্স্ট লিখছো, এই রিঅ্যাকশন গুলো লিখে ফেলো না, ব্যালেন্স করতে পারবো না তো পরে।
তুমি হোমওয়ার্ক করছে না? ফোর্স ইয়ার। শেষ। তারপর যাই। Number two, study the following equations and in each case, decide whether the substance in both type is oxidized or reduced. Explain your choice in terms of either oxygen transfer or electron transfer. So the first one, zinc is oxidized. Why? Gain of oxygen. Okay. Number A done. B, iron oxide. Iron oxide is reduced. Why? Loss of oxygen. Number C. Why? Loss of electron. Loss of electron. Number D. Why? Gain of electron. Done. Question number 3. The equation for the reaction when solid magnesium and solid lead to oxide are heated together. Magnesium, lead oxide, magnesium oxide, lead. Explain what this tells you about the position of lead in the reactivity series. Lead is reactive or below magnesium as magnesium removes the oxygen from lead to oxide. Magnesium removes lead from lead to from lead to oxide. Magnesium removes what? Removes the oxygen. No, magnesium removes lead from lead to oxide. Because you are comparing magnesium and lead, not magnesium and oxygen. So magnesium will be able to remove lead from its lead to oxide or from lead oxide, right? 2 marks. A question ta khub deয় ওরা 2 marks. This one. মানে this one মানে এই টাইপ, হ্যাঁ মানে 2 marks এর জন্য এই টাইপের একটা কোশ্চেন দেখবা সবসময় দেয়। নাম্বার 4 করব। Some iron fillings were shaken with copper to sulfate solution. The ionic equation for the reaction is this. Number A, explain any one change that you would observe during this reaction. Blue to colorless. Will turn colorless from blue. আরেকটু পরে আরো ভালো পারবা এটা, আরেকটু পরে আরেকটু ভালো পারবা। কারণ কপার 2 is blue, কপার আয়রন 2 প্লাস কি জানো? আয়রন 2 প্লাস is green. এটা আমরা পড়াবো চ্যাপ্টার 8 এ, লিখে রাখো আপাতত। কপার 2 প্লাসটা হচ্ছে ব্লু, আয়রন 2 প্লাসটা হচ্ছে গ্রিন। তাহলে ব্লু টু কালারলেস না, আসলে ব্লু টু গ্রিন সলিউশন উইল ফর্ম। ব্লু টু গ্রিন কেন? আয়রন 2 প্লাসেরও কালার আছে। আগে কালারলেস কেন লিখছি না? কারণ যে আয়নটা ফর্ম করতেছিল দ্যাট আয়ন ওয়াজ কালারলেস। জাস্ট গ্রিন লিখলেই হবে। কোনটা গ্রিন? Explain any one change. Blue to green. হ্যাঁ আয়রন বিকাম না না না, কোয়ালিটেটিভ কোনো কিছু আমরা বলবো না, জাস্ট বলবো কালারের টাইপ অফ কালার বলবো। মানে তুমি কি দেখতেছো আসলে? তুমি কপার 2 প্লাস একটা ব্লু সলিউশনের মধ্যে আয়রন মেটাল দিছো, কি দেখতেছো? দেখতেছো যে আয়রন 2 প্লাসটা আস্তে আস্তে ব্লু থেকে গ্রিনিশ কালার হয়ে যাচ্ছে, মানে সলিউশনটা। আরেকটা কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা অবজারভেশন, পিঙ্ক ব্রাউন solid forms, pink brown solid forms because copper metal will form.
কে নাই আজকে? ইশারা করে দিল। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট। তাহলে এটা বুঝছি, তাই না? So number B, explain which substance has been oxidized in this reaction. Iron, from 0 it becomes 2 plus, so its oxidation number increases or loss of electron. ওইটা দেখে লাভ নেই, আমার দিকে তাকায় বোঝার চেষ্টা করো। ওইটা দেখে কি করবা, লেখা লাভ আছে? তোমরা স্টুডেন্টরা তো তো এখনো এখন তোমরা এমন আজগুবি স্টুডেন্ট পাইতেছি, ক্যামব্রিজ ও লেভেলস এর পুরা ইয়ে গ্রেড শিট এডিট করে ফেলাইছে। ক্যামব্রিজ ও লেভেলস এর রেজাল্টের যে গ্রেড শিট, এইটা এডিট করে ফেলাইছে, এডিট করে প্যারেন্টে দেখাইছে যে রেজাল্ট হচ্ছে তার এটা। এরপর এরপর সে এ লেভেলসে এডমিট হইছে, এরপর ক্লাসও করতেছে, কিন্তু ও লেভেলস কিন্তু পাস করে নাই। ধরা খাইতে চাইতেছে না এখন, বুঝছো? প্যারেন্টে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেই কিন্তু লুজার। হ্যাঁ লুজ। এখন ওইটা তো আর চিন্তা করে লাভ নাই, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে মানে এখানে ওই অ্যাক্টিং করার কিছু নাই। তুমি তোমার প্রবলেম বলবা, ওষুধ খাবা, প্রেসক্রিপশন ফলো করবা, ডাক্তার তোমার প্রবলেম সলভ করবে। ওই যে শীত চায় না, ওদের শীত চায় না, যাবে না কেন? এটা দেখাইছে তো, কিন্তু ও তো আলটিমেটলি ওটা দিয়ে কিছু করতে পারবে না। পয়েন্টটা বুঝো নাই? এটা তো ইয়াতে গেলে ধরা খাওয়া যাবে না। যখন এ লেভেলস তো একটা প্রাইভেট ইয়া, ধরো একটা কোচিং এ যাবে, গিয়া বলবে যে আমি এ লেভেলস করতে চাই। ও যদি ও লেভেলস না করেও গিয়া বলে এ লেভেলস করতে চায়, তাহলে তো ওরা করাবে, টাকা দিবে, ও এ লেভেলস করবে, সমস্যা কি? কিন্তু যখন সার্টিফিকেট গুলো যখন অ্যানালাইজ, মানে ইউনিভার্সিটি, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে যাবে, তখন তো এটা তো কিউআর কোড স্ক্যান দিলেই চলে আসবে ওর রেজাল্ট আসলে কি। বুঝো না এই জিনিসটা? এটা তোমার জানা দরকার, তাইলে এটা জানি না কি করবা। জানো তো অনেক কিছুই, অনেক অনেক বাটপারদের নাম জানো, কিছু করতে পারো? বাংলাদেশে বাটপারের অভাব আছে? যারা গভর্নমেন্ট পজিশন গুলাতে বসে আছে, এগুলো তো সবচেয়ে বড় বড় বাটপার, কিছু করতে পারো? ওই 1.5 বছর পরে ইলেকশন আছে না, ইভিএম ইভিএম মানে একটা ডিজিটালি তুমি ভোট দিবা, এটার জন্য 8,000 কোটি টাকা বাজেট করছে, এবং এটা পাস করছে অলরেডি নির্বাচন কমিশন। 8,000 crore। এখন মানুষ ডিম কিনতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু যারা ধরো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি। বুঝি নাই তোমার কথা, কি বলো? ভোটিং বুঝো? ভোটিং 1.5 বছর পরে ভোট আছে, জানো? ইভিএম বুঝো? জীবনের নাম শোনো না? ইভিএম হচ্ছে একটা ডিজিটাল ভোট দেওয়ার মেশিন, এন্ড গভর্নমেন্ট চাইতেছে ইভিএম এ ভোট হবে। এটা তো ব্যালট পেপারেও করা পসিবল, মানে ম্যানুয়ালি করা পসিবল, তাহলে তো আর অত খরচ হয় না। এন্ড এই মেশিন করা এমনিই তো, কি ভোট কে দিতেছে আল্লাহ জানে, জানি না। বাট আমার কথা হচ্ছে যে একটা ডিম কিনতে কষ্ট হইতেছে, কারণ 135 টাকা হচ্ছে ডিমের ডজন। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি একটা রিক্সা পুলারও তো ডিমটা খায়। ডিম খায় না মানে, তুমি একটা খুব গরিব মানুষের বাসায় যাবা, কিছু না পারুক, সে একটা ডিম ভাইজা দিবে। এইটাতেও তো, এটাও তো মানুষ পারতেছে না। এই যে আমার ইয়ে আছে, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ওর মুদির দোকান আছে, বলতেছে যার আগে 1 ডজন ডিম কিনতো, এরা এখন 6টা ডিম কিনে। যারা 6টা কিনতো, তারা এখন 4টা 3টা কিনে। সবগুলো সব, ধরো ধরো আগে একটা রিক্সাওয়ালা 5 টাকা দিয়ে একটা বড় রুটি খাইতো, এটা 10 টাকা 15 টাকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট বাস সাথে বলা হয়। হ্যাঁ, এখন আমি এক কেজি মাথা নষ্ট। ওই যে ছোট ছোট প্যাকেট আছে না, হ্যাঁ, ওই যে চায়ের দোকানে যে ছোট ছোট প্যাকেট, একটা বনের প্যাকেট পাইয়া, এগুলো সব 10 টাকা 15 টাকা দাম। তো করাপ্টেড পিপলের তো অভাব নেই। 8,000 কোটি টাকা, বুঝছো? 1 কোটি, 2 কোটি, 50 কোটি, 100 কোটি, 500 কোটি, 1,000 কোটি, 2,000 কোটি, 5,000 কোটি, 8,000 কোটি। এভাবে না বললে তোমরা, ভাইয়া না বললে তোমরা বুঝো না এটা কত টাকা। 1 কোটি টাকা তো বুঝো, জীবনে দেখো না 1 কোটি টাকা চেহারা? হ্যাঁ, একসাথে দেখছো?
বাসায় বাসায় দেখছো ব্যাংকে? হ্যাঁ বাসায় 1 কোটি টাকা দেখছো, তাই তো? কি তোমার বাবা কি করে? হ্যাঁ গাড়ি বিজনেস করে, তাহলে ঠিক আছে, গুড বিজনেস, হালাল বিজনেস, ভেরি গুড। যদি বলতে কাস্টমসে চাকরি করে তাহলে তোমার খবর আছে। হ্যাঁ আচ্ছা so explain which substance has been oxidized in this reaction বললাম। explain আমি আগেও বলছি, কমন ওয়ার্ড যদি explain হয় তাহলে রিজন বিহাইন্ড দেয়া লাগবে সব সময়, এক মার্ক থাকলে তাও দেয়া লাগবে, এটা মনে রাখো কিন্তু। write down the full not ionic equation for this reaction, ফুল ইকুয়েশন এটা লিখবা, জাস্ট স্পেকট্রাল আয়নগুলো ঢুকাইতে হবে, তাই না? Fe প্লাস তারপর কপার সালফেট, ভেরি গুড। তাহলে কপার 2 প্লাস আর এই যে সালফেট আছে, তাহলে এই যে কপার সালফেট, তাহলে আয়রন 2 সালফেট প্লাস কপার। এই যে কি হলো তোমার জুস ঠিক মতো রাখো, পড়ে গেছে দেখো, জুস দিয়ে আবার ভরা করা হলো জুস করে তাহলে Cu2SO4 লেখা CuSO4 Cu2 কেন লিখবো? কপার 2 সালফেট না, copper is 2 plus and sulfate is 2 minus. ওয়াসি তুমি কত বছর বয়সে প্রথম কথা বলছো ছোটবেলা? স্পিচ দিলে ছিল তোমার? না না তোমার প্যারেন্ট কিছু বলেনি? বলছে মোটা মনে নাই। তোমার কি পড়াশোনা করতে ভালো লাগে? কি কি ভালো লাগে? পড়াশোনা করতে ভালো না লাগা এটা খুব ভালো একটা জিনিস, এটা একটা, এটা ট্যালেন্ট হওয়ার লক্ষণ। যার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে তার মধ্যে প্রবলেম আছে। এমনই মনে হয় কেউ নিয়ে পড়াশোনা তো এটা জোর করে স্যার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না এরপরও করি বিকজ এটা তো করা দরকার, এটা ঠিক আছে, সেন্সিয়ার। বাট আমি বলতেছি পড়াশোনা করতে খুব ভালো লাগে, তার মানে প্রবলেম আছে। আচ্ছা নাম্বার 5 যাই, যাবো। Some experiments were carried out to place the metals copper, nickel, and silver in the reactivity series. Copper, nickel, and silver. Okay, very good. A piece of copper was placed in some green nickel to sulfate. Color there আছে nickel to sulfate. Nickel to sulfate কেন green? কেন green? Why it is green? Sulfate is green. তাহলে কে green? Nickel 2 plus ion. Nickel না। Nickel না রে বাবা। Nickel 2 plus ion is green. আমরা কি বলছি? Copper sulfate is blue. Why blue? Because copper 2 plus ion is blue. ঠিক আছে? তাহলে এটা এই জিনিসগুলো বোঝা লাগবে তো এখন। Nickel 2 sulfate solution is green. তাহলে সালফেট তো ডেফিনেটলি গ্রিন না, সালফেট নাইট্রেট কার্বনেট এগুলা কোনো কালারফুল আয়ন না, রাইট? আমরা এই পর্যন্ত কোনো নেগেটিভলি চার্জ আয়ন কালারফুল এখনো দেখিই নাই। নিকেল 2 প্লাস কি ট্রানজিশন মেটাল আয়ন, তাহলে ডেফিনেটলি এটা কালার থাকার পসিবিলিটি আছে, কিন্তু কালারটা ওরা বলেই দিছে গ্রিন। There was no change to either the copper or the solution. Experiment 1 বলতেছে nickel 2 sulfate when reacts with copper there is no change মানে কি no reaction, বুঝলা? no change মানে কি? তুমি নিকেল সালফেটের মধ্যে কপার দিছো, কিছুই হইতেছে কি বুঝলা? copper is not being able to displace nickel from nickel sulfate. তাহলে which one is more reactive, nickel or copper? Nickel is more reactive. Agreed. Experiment 2. Experiment 2, a coil of copper wire. তুমি যদি আমি কেন এগুলো পারো নাই? এগুলো পারছো? নাম্বার 5? আচ্ছা ঠিক আছে, বলা দরকার নেই। আমি 5 পারিনি। 5 পারো নাই কেন? এক্সপেরিমেন্ট 1 টা বুঝছো? আচ্ছা এক্সপেরিমেন্ট 2 পারবা ইনশাআল্লাহ। এক্সপেরিমেন্ট 2, a coil of copper wire. এটা কয়েল বলুক, পিস বলুক, যাই বলুক, এটা বেসিক্যালি একটা মেটাল। এটা যেই ফর্মেই থাকুক, এটা ডাস্টার ফর্মে মেটাল আছে, এটা পেন ফর্মে আছে,
সমস্যা নাই তো, একটা ওয়্যার ফর্মে আছে, প্রবলেম আছে? একই তো জিনিস, মেটাল, রাইট? তাহলে কয়েল অফ কপার মানে হচ্ছে, কয়েল অফ কপার ওয়্যার মানে কি, কপার মেটাল ওয়াজ সাসপেন্ডেড ডিসপার্স ডিস্ট্রিবিউটেড ইন সাম সিলভার নাইট্রেট সলিউশন। এটা হচ্ছে ডিসকাশন। সিলভার নাইট্রেটের মধ্যে কপার দিছি, বাংলা কথা। A fiery gray growth appeared on the copperware, out of which grew spiky silver crystals. Silver crystal দেখা যাইতেছে, তার মানে রিঅ্যাকশন হয়েছে, রাইট? স্পাইকি। The solution gradually turned from colorless to blue. তাহলে কি হলো এটা? কি দিলা? কপার মেটাল দিলা কোথায়? সিলভার নাইট্রেট সলিউশনে, রাইট? নাইট্রেট আয়ন ইজ কালারলেস, সিলভার আয়ন ইজ কালারলেস, এর জন্য কোনো কালার বলে নাই এখানে। আচ্ছা, তাহলে কি হয়েছে এখানে? বলতেছে সলিউশন টার্ন হোয়াট? ব্লু, রাইট? প্লাস স্পাইকি সিলভার মেটাল ফর্ম হয়েছে, এই যে স্পাইকি সিলভার ক্রিস্টাল ফর্ম হয়েছে। তাহলে ডিসপ্লেশন রিঅ্যাকশন হয়েছে, রাইট? তাহলে which one is more reactive? Copper. তাহলে that should be here. Copper এর নিচে সিলভার, এটা আমরা জানি এমনিতেও, স্টিল, তাই না? Nickel is more reactive than copper, and copper is more reactive than silver. Use this information to place copper, nickel, and silver in reactivity series order, starting with the most reactive one. AJ, see. First nickel, then copper, then silver. Agreed? লিখছো সবকিছু? এখানে ইকুয়েশন যদি ব্যালেন্স করতে চাও 2 and 2, সেকেন্ডটাতে মানে এর পাশে কি ব্র্যাকেটের পাশে 2. Copper to nitrate. Nitrate is 1 minus and copper is 2 plus. So nitrate must be multiplied by 2. তারপর যাই, যাবো? আমাকে জিজ্ঞেস করবা, এটার দিকে তাকাবা না, এটার দিকে তাকালে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবা, এদিক সেদিক তাকাবা না। এই যে স্টুডেন্টের কথা বলতেছি, এই স্টুডেন্ট প্রথমে যখন আসছে 40-তে 38-37 এরকম মার্কস পায়, ফাটায় মার্কস পায়, ঠিক আছে? পরে আমি যেটা আইডেন্টিফাই করছি এটা হচ্ছে যে এগুলো সব হলো আনফেয়ার মিনস দিছে, ও যে কোনো ভাবে চিট করছে, বা হচ্ছে এখানে বসে চিটিং তুমি তুমি বুঝো যে ও ক্যামব্রিজের মার্ক স্কিম এডিট করছে, করে ফ্যামিলিকে দেখায় ও এ ভর্তি হয়েছে। তার মানে ওর পুরা ট্যালেন্ট যেটা, ওই ট্যালেন্টটাই হচ্ছে হাউ টু মানে হ্যাভ আনফেয়ার মিনস ইন এক্সাম, এন্ড মানে আনফেয়ার মিনস করে করে কিভাবে সামনের দিকে যাওয়া যায়। ওইটার কারণে যেটা হয়েছে দেখো, না না, পলিটিক্স করতে পারবে না, ওটাকে পলিটিক্স বলে না, ওটাকে চুরি বলে। হ্যাঁ, সো পলিটিক্স শব্দটা ইটস আ রিলিজিয়াস টার্ম। পলিটিক্স কিন্তু নর্মাল টার্ম না, ইটস আ রিলিজিয়াস টার্ম। মানে পলিটিক্স হচ্ছে এমন একটা জিনিস, এটার উপরে কোনো কিছু নাই। তুমি একটা মানুষের, পলিটিক্স ইজ টেকিং কেয়ার অফ দ্য পিপল। নিজের খায়া কে টেক কেয়ার করে আরেকজনের? অনলি দ্য পিপল হু আর দ্য বেস্ট অফ হিউম্যান। তুমি দেখো যত রিলিজিয়নের যত বেস্ট পিপল আছে, অল ওয়ার পলিটিশিয়ান। And why they are best? Because তারা নিজের খায়া, নিজে না খায়া আরেকজনের খাওয়াইছে। So you are taking care of the people. Politics in definition, one sentence. It is the taking care of the affairs of the people. তুমি মানুষের দেখাশোনা করবে, এটা হচ্ছে পলিটিক্স। আর ওই স্টুপিড গুলো যেটা করে, এটা এগুলা পলিটিশিয়ান, এরা চোর বাটপার, এরা ক্ষমতা দখল করার জন্য ঝগড়া বিবাদ করে। ওটা পলিটিক্স না, ওটা অন্য জিনিস, ওটা ডিফারেন্ট কোন ডেফিনেশন, আলাদা টার্ম ইউজ করবো। আমাকে তোমরা টক শোতে বসাবা না, বসাবা স্টুপিড গুলো, তাহলে হবে? আমার সামনে বসায় দেখো কি করি। এই যে যখন এই আর্গুমেন্টটা দিব, মানুষ তো এটা খাবে। আমি যখন এই আর্গুমেন্টটা দিব, তখন তো মানুষ এটা খাবে। এটা আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার আমাকে এরকম বানাইছে। অনেক ডেঞ্জারাস।
স্পিরিচুয়াল একটা ব্যাপার। স্পিরিচুয়াল তো তোমরা মনে করো, তোমরা স্পিরিচুয়াল বলতে মনে করো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার। এটা গণাগণি মানে স্পিরিচুয়াল না। স্পিরিচুয়াল মানে হচ্ছে যে ইউ আর ডুইং সামথিং ফর দ্য সেক অফ ইয়োর লর্ড, ফর মানে ফর দ্য হিউম্যান কাইন্ড ইউ আর ডুইং, বাট ইট ইজ ফ্রম দ্য কমান্ড এন্ড প্রহিবিশনস ফ্রম ইয়োর লর্ড। এটা হচ্ছে তোমার স্পিরিচুয়ালিটি। গো, হ্যাঁ ওইটা ঠিক আছে যে মানে আল্লাহর শুকরিয়া তুমি আদায় করলা, কিছু তসবি তাহলিল আছে, যেমন আমাদের রিলিজিয়ন আছে, অন্য অনেক রিলিজিয়নই আছে, ওইটা ঠিক আছে। বাট রিয়েল ব্যাপারটা কি? রিয়েল ব্যাপারটা হচ্ছে ইওর অ্যাকশনস, যেটা দিয়ে তুমি হিউম্যান কাইন্ডকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে গেছো। প্রফেটরা যদি বসে বসে গুনতো, হেরা গুহাতে বসে বসে, গুহার ভিতরে বসে বসে যদি গড়াগড়ি করতো, তাহলে কি হিউম্যান কাইন্ডের চেঞ্জ হইতো? চেঞ্জ করছে কেন? শয়তান শয়তান ফেরেশতা হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে? শুধু মেসেজ, কথা। কথা ইজ ভেরি পাওয়ারফুল, কথা অনেক পাওয়ারফুল। আচ্ছা এরপর যাই, তাহলে এ গেল না, নাম্বার বি। In another experiment, a piece of nickel was placed in some copper to sulfur solution. State one change that you would observe during this reaction. তাহলে আমরা এই রিঅ্যাকশনটা লিখছি, রিঅ্যাকশনটা না দেখলে বুঝবা না আসলে যে এটা কি হইতেছে। another reaction এ কি হয়েছে? নিকেল was placed in some copper to sulfur, তাই না? তাহলে কি হবে? নিকেল ইজ প্লেসড, এটা লিখলে তুমি খুব ইজিলি লিখতে পারবা, অবজারভেশনটা বুঝতে পারবা। তাহলে কপার 2+ will form and nickel sulfate, right or wrong? কপার 2+ লিখছি কেন? কপার 2+ থেকে তো কপার মেটাল হয়ে গেল, রাইট? তাহলে নিকেল 2+ is green, right? কপার 2+ was blue to green solution, right? আর এই কপার মেটাল এটা হচ্ছে পিঙ্ক ব্রাউন। হ্যাঁ, তাহলে সলিউশনের কালার স্টেট ওয়ান চেঞ্জ, তুমি দুইটা চেঞ্জ বলতে পারো। সলিউশন উইল টার্ন ফ্রম ব্লু টু গ্রিন, বিকজ নিকেল 2+ ইজ গ্রিন। এই যে এটা হলো কপার 2+, আর এটা হচ্ছে নিকেল 2+, রাইট? কি বলছো দেখি, দেখি আমার দিকে, আমাকে দেখাও। তোমার অ্যারো ঠিক করো, অ্যারোটা জাস্ট এইভাবে দিবা, এই যে এইটুকু, এই যে এরকম ট্রায়াঙ্গেল বানাবো। ওকে ফাইন, আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার একটা ব্লু টু গ্রিন আইটা কি? একটা হচ্ছে যে পিঙ্ক ব্রাউন সলিড ফর্মস, আচ্ছা কপার যেটা, কপার যেটা ডিপোজিট হলো, কপার যেটা ফর্ম হলো। Agreed. Write the full balanced equation for this reaction. তাহলে ব্যালেন্স তো হইছে অলরেডি, এটাই ব্যালেন্স ইকুয়েশন। ওকে, 1 b1 b2 ডান, লিখছো এগুলো? Write the ionic equation for this reaction and use it to explain which substance has been oxidized during the reaction. তাহলে ionic equation কি? নিকেল প্লাস কপার 2+, স্পেকট্রেটর আয়ন কে এখানে? SO4 2-, সালফেট আয়ন, রাইট? আর এটা হচ্ছে নিকেল 2+, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে which substance has been oxidized in this reaction? নিকেল মেটাল, এইটা। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট কিন্তু কখনো অক্সিডাইজ রিডিউস হয় না, এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা অক্সিডাইজ। নিকেল মেটাল ইজ অক্সিডাইজ টু ফর্ম নিকেল 2+। আবার নিকেল 2+ অক্সিডাইজ এরকম মনে করো না, নিকেল মেটালটা অক্সিডাইজ হয়ে নিকেল 2+ হয়েছে। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ অক্সিডাইজ? নিকেল মেটাল, রাইট? আর কপার 2+ ইজ রিডিউস। তাহলে নিকেল কেন অক্সিডাইজ হয়েছে কিভাবে বুঝলাম? লস অফ ইলেকট্রন। নিকেলটা নিকেল 2+ হয়েছে, নিকেলের কি সেম নাম্বার অফ প্রোটনস এন্ড ইলেকট্রনস ছিল, নিকেল 2+ কি প্রোটন বেশি ইলেকট্রন কম, এর জন্যই তো পজিটিভ চার্জ। অসিক, হ্যাঁ ওকে। আর হচ্ছে অক্সিডেশন স্টেট ইনক্রিজেস, দেখো নিকেল ওয়াজ 0 মেটাল না, চার্জ নাই মানে কি 0 না, আর নিকেল 2+ +2, তাহলে অক্সিডেশন নাম্বার ইনক্রিজেস। এই অ্যাসপেক্ট থেকেও অক্সিডেশন, যে কোনো একটা লিখলে তুমি মার্কস পাবে। 6A নিকেল আমি যদি লিখি প্রবলেম হবে নাকি আপনি? বিকজ কপারটা আগে লিখছেন, এটাও সেম না?
A প্লাস বি আর বি প্লাস এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? না, কারণ হচ্ছে আমি জানি যে মেটালটা কিন্তু আগে বসে, সো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে এরকম হইতেই পারে। না না, মেটালটা আগে বসে হচ্ছে ইয়ের ক্ষেত্রে, তো মানে তুমি যখন ফর্মুলা লিখতেছো, ধরো ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, এটা তো ফর্মুলা না, এটা একটা অ্যান্টাইটি, ওইটা আরেকটা অ্যান্টাইটি, দুইটা ডিফারেন্ট অ্যান্টাইটি। আচ্ছা 6a, look carefully at the following equations and then explain what you can say about the position of metal x. metal x মানে কি? একটা unknown metal, x y z, একটা metal in the reactivity series। তাহলে x plus HCl, HCl2 plus H2, x x and hydrogen, which one is more reactive? X তাহলে x is more reactive than hydrogen, এটা বুঝছো না? এটা শেষ। x and copper sulfate, x sulfate and copper, which one is more reactive? x is more reactive, তাহলে কপার এখানে, কপার আর হাইড্রোজেনের মধ্যে কোনটা রিঅ্যাক্টিভ বেশি? হাইড্রোজেন, কারণ বিলো হাইড্রোজেন উই হ্যাভ কপার সিলভার এন্ড গোল্ড। তাহলে এই যে পাই গেলাম XHCU, x and iron sulfate no reaction, which one is more reactive? Iron। তাহলে x এর উপরে এই যে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ হয়ে গেছে। এটা এটা এটার উপরেই ওরা কোয়েশ্চেন করবে যা করার। আগে তো আমার রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজটা বানানো দরকার। এই এই যে বলছে explain what you can say about the position of metal x in the reactivity. X is more reactive than copper and hydrogen and it is less reactive than iron. That's it. কঠিন নাকি খুব? ডিসপ্লেসমেন্ট দেখে দেখে বলবা এটা কোন জায়গায় কি, ক্লু তো দিয়েই দিছে ওরা। বি করি। Decide whether X will react with the following substances. If it will react, then state the names of products. If not, state no reaction. Silver nitrate solution এর সাথে X কি react করবে? Yes, because silver is below hydrogen and X is above hydrogen. তাহলে if react, state the names of the product, কি হবে? পুরাটা লিখলে আমাদের জন্য সুবিধা, তাই না? রিঅ্যাকশনটা লিখে ফেললে আমরা নেমটা ইজিলি লিখতে পারবো। x প্লাস সিলভার নাইট্রেট, তাহলে কি হবে? x নাইট্রেট প্লাস, তাহলে বলছে if it will react, state the names of the products, x nitrate and silver. Just name, ফর্মুলা লেখা লাগবে না। Okay, zinc oxide, zinc is more reactive than iron, right? And X is less reactive than iron, তাহলে জিঙ্কের সাথে no. Agreed? Afif, জিঙ্ক is more reactive than iron, আমরা গ্যালভানাইজিং আয়রন করছি, তো দেখছি আয়রনকে কোট করতেছে জিঙ্ক দিয়া, তার মানে জিঙ্ক is more reactive than iron। এক্স তো আয়রন বেটাকেই ডিসপ্লেস করতে পারে না, তাহলে জিঙ্কের কেমনে করবে? হ্যাঁ, কোল্ড ওয়াটারের সাথে কি রিঅ্যাক্ট করবে এক্স? কোল্ড ওয়াটারের সাথে কোনগুলা রিঅ্যাক্ট করে? গ্রুপ 1 মেটাল গুলা জাস্ট রিঅ্যাক্ট করে। গ্রুপ 2 ক্যালসিয়াম ভেরি স্লো রিঅ্যাকশন, ম্যাগনেসিয়াম দুই একটা বাবলস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এরপর তো আর রিঅ্যাকশন দেখি না। এক্স কি? এক্স তো ডেফিনেটলি জিঙ্ক আয়রনই তো কোল্ড ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে না, তাহলে এক্স কেমনে রিঅ্যাক্ট করবে? নো। কপার টু ক্লোরাইড সলিউশন, ইয়েস, কপার ক্লোরাইড প্লাস এক্স, এক্স ক্লোরাইড প্লাস কপার। এক্স আমরা এক্স তো আমরা জানি না এটা কি গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 2 মেটাল, রাইট? এটা চার্জ কি আমরা জানি? এর জন্য HCl বা HCl2 এগুলো আমরা লিখতে পারতেছি না। হ্যাঁ, ওই তো এর জন্য তোমাকে নেম লিখতে বলছে, ফর্মুলা লিখতে বলে নাই। ওকে, এক্স এর ফর্মুলা, হ্যাঁ আমরা জানি এক্স এর ফর্মুলা, সরি এক্স এর ফর্মুলা জানি কিভাবে, এই যে দেখো এক্স ক্লোরাইড না, এক্স ইজ 2 প্লাস আর দুইটা ক্লোরাইড ইজ 2 মাইনাস, বা এক্স সালফেট, সালফেট ইজ 2 মাইনাস, এক্স ইজ 2 প্লাস, এটা একটা গ্রুপ 2 মেটাল। তাহলে এটা যদি গ্রুপ 2 মেটাল হয় তাহলে এটা এরকম হবে এক্স নাইট্রেট। বুঝছো কি বলতেছি? এটা গ্রুপ 2 মেটাল, এক্স প্লাস কপার ক্লোরাইড, তাহলে HCl2 প্লাস কপার,
XCl2 প্লাস কপার। এবার ঠিক আছে, বুঝিয়াছো? এমন ঘুম পাইতেছে, মনে হইতেছে যে 4-5 কাপ কফি খাই যাতে ঘুম না ধরে। কিন্তু ঘুমাইছি কিন্তু কটা পর্যন্ত জানো? বেকুবের মতো ঘুমাইছি, 11টা পর্যন্ত। হ্যাঁ, ঠিকই বলছো। দুধ চা, দুধ চা তো খুবই ক্ষতিকর। কফি একবারও খাই না। চায়ের পাগল হলো আমার বউ, সারাদিন দেখা যায় চাই খায়। কি এক আজব, আমি আমি খাই না চা। ইয়া হইলে ঠিক আছে, রং চা হইলে ঠিক আছে, দুধ চা তো ক্ষতিকর। আরে বাবা, বয়স হয়েছে না, 37, আর 3 বছর পরে 40। মাত্র 37। 37 অনেক বয়স না? 3 years to die। 40-এর পরে তো ইউ ক্যানট, মানে ইউ আর লিভিং আ লাইফ অফ আ ওল্ড ম্যান। আর তোমরা বিয়ে করো 35-এ। তোমরা তোমরা তোমাদের সোসাইটি এটা কত বড় একটা স্টুপিড সোসাইটি। তোমরা বিয়ে করবা 15-তে, তোমরা বিয়ে করো 35-এ। 15-তে বিয়ে করলে তাও 15 থেকে 40 কত হয়? 25। এটলিস্ট 25 বছর বাঁচলা। বিয়ে করবা 35-এ, মরে যাওয়া 40-এ। মানে 40-এ তো একটা মানুষ বুড়া, তো ওইটা বিয়ে করে লাভ কি? হ্যাঁ, বুঝি না কি বলছি, বিয়ে করবো না তাইলে আর কি, না খেয়ে থাকো তাইলে। পৃথিবীতে আল্লাহ 2টা ইনস্টিংক্ট দিছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। একটা হচ্ছে টাং, মানে তোমাকে ধরো প্রত্যেকদিন আলু, মানে প্রত্যেকদিন যে কোনো একটা ফুড দেই, কেমন লাগবে? একটা টেস্ট, 2-3 দিন পর বমি আসবে এটা খাই। ভালো জিনিস দিবা, আলু ভর্তা দিলাম খেতে পারবো। আলু ভর্তা ডাল। আলু ইজ লাইক ওভার। মনে হয় সর্বোচ্চ 1 মাস খাওয়া উঠতে পারবে, তাই না? তো ইয়ে তোমার বায়োলজিক্যাল ইনস্টিংক্ট যেটা হিউম্যান কাইন্ডের যেটা দেওয়া হয়েছে, সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্ট, এ তো মানে হেভেনলি জিনিস। তো তুমি এইটা ছাড়া তুমি দুনিয়াতে বিয়ে শাদী করবা না, দুনিয়াতে তোমার বাইচা থাকা লাভ কি? সুইসাইড করো, ক্যান্সার নাই মরে যাও। মানুষ সুইসাইড রেস্কিউ মাত্র। ক্রিয়েটর তো তা বলে নাই, ক্রিয়েটর তো এটা বলে নাই। তোমার বয়স হয়েছে, তুমি বিয়ে করবা, আর প্যারেন্ট কে বলছে যে whenever your children reach their mature age, give them marriage। যদি তুমি তাদেরকে বিয়ে দাও নাই, তাদের এইজ হয়েছে বিয়ে, এরপরও বিয়ে দাও নাই, যদি ওরা কোনো উল্টাপাল্টা করে, এটার জন্য ইউ উইল বি রেসপন্সিবল। প্যারেন্টকে বলছে। তো প্যারেন্টের জন্য এটা ফরজ। নামাজ রোজা যেমন ফরজ, ওরকম ফরজ যে চিলড্রেন ম্যাচিওর হয়েছে। ম্যাচিওর মানে তোমাদের ম্যাচুরিটি এজ না, মানে ওই 21 and 18 এগুলো তোমরা বানাইছো। ম্যাচুরিটি এজ আল্লাহ বইলা দিছে, মানে ক্রিয়েটর ডিফাইন করে দিছে বায়োলজিক্যাল ম্যাচুরিটি। মেয়েদের ক্ষেত্রে সিমটম আছে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সিমটম আছে। ম্যাচিওর সে কখন সে জানে। এটা নিয়ে এত এত স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টের দরকার। ওরা আমাদেরকে এইসব উল্টাপাল্টা উল্টাপাল্টা এগুলো অন্যদেরকে বুঝাইতে হবে, আমাদেরকে বুঝাইতে হবে। ম্যাচুরিটি এজ বলা আছে, এখন তোমরা এটা করবে না, তোমরা কি করবা? হ্যাঁ, উই নিড টু বি এডুকেটেড। এডুকেটেড হয়ে আমরা চাঙ্গে কি আজব মানুষ! কি ও লেভেলস, এ লেভেলস, ইউনিভার্সিটি, অনার্স, মাস্টার্স, দেন পিএইচডি কইরা কি করলা তোমরা? এই তো 40, তো পিএইচডি মানে কি? যে পিএইচডি করে বিয়ে করবে ও জীবনে 35 এর আগে বিয়ে করতে হবে। ও ও বুড়া, ওর বাচ্চা এত বুড়া একটা মানুষ, যেখানে তার মানে মানে তারে মানুষ জিজ্ঞেস করবে যে এটা কে, তখন বলবে যে এটা আমার বাচ্চা। এটা আপনার বাচ্চা না, আপনার বাচ্চার বাচ্চা। মানে এটা তো আপনার নাতি বা নাতনি হওয়ার কথা, আপনার বাচ্চাকে এত ছোট কে? করবে না তো, মানে তুমি এইটাই বলতেছি আমি, মানে ওয়াই তুমি বিয়েকে এত ডিলে করতেছো? বিয়ে কি? মানে ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ ম্যারেজ? এই দাঁড়াও, আমার কথা শোনো। হোয়াট ইজ ম্যারেজ? ম্যারেজ ইজ
a social recognition of a girlfriend boyfriend relationship. Social and really religious recognition. তোমরা কি করো, 18-র নিচে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া যাবে না, বাট 12-13-তে একটা মেয়ে বা একটা ছেলে কি এই রিলেশনশিপ করতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ, কে বানাইছে কি? তোমার মতো নাকি সবাই? সবাই কি তোমার মতো? কে তোমার ছোট ভাই বোন আছে? আরেকটা থেকে একটা ফিডার কিনে নিয়ে যাবো। আচ্ছা, হোয়াটএভার। সো আমি যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে যে ইস্যুটা আসলে কি, ইস্যুটা হচ্ছে কি বলো তুমি 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 জানো এই জেনারেশনের নাম কি? এই জেনারেশনের নাম হচ্ছে জেনারেশন জি। তুমি জানো না? জেনারেশন জি, এই জেনারেশন হচ্ছে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম আর ইয়ের জেনারেশন, লাইকের জেনারেশন। হ্যাঁ, জেনারেশন জি বলে না, ওই যে একটা ইয়া আছে তোমার, হ্যাঁ, জেনজি, রাইট। মানে 2000 এর পরে যে মানে স্মার্টফোন জেনারেশন যেটা, তো এই জেনারেশন হচ্ছে হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারে 6 মিনিটস, হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারে। কেন? বিকজ ইট ইজ স্ক্রলিং। এন্ড তোমরা লাইফ বুঝো আগে, হোয়াট ইজ লাইফ, এবং প্যারেন্টে বুঝাও এটা কি করতেছেন আপনারা। আমি তো আমারটা বুঝে যাবো। আমি 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 আমার আমি আমার ছোট বোনকে 14 বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছি। 14। হ্যাঁ, এরপরেরটারও দিতে চাইছিলাম, কিন্তু এটা ফিজিক্যালি ফিট না। ফিজিক্যালি ফিট থাকতে হবে তো, বিয়ে করতে হলে ফিজিক্যালি ফিট থাকা লাগবে, নাহলে কেমনে? ছেলেরাও বিয়ে করতে হলে তোমাকে ফিজিক্যালি ফিট থাকা লাগবে, নাহলে তুমি তো বিয়ে করতে পারবে না। তাই তুমি একটু দেরি করো, যেমন এটা দেরি করছে, 20 হয়েছে এখন। দেখা যাক, এটা মার্শাল আর্ট শিখাইতেছি, যদি ফিজিক্যালি ফিট হয়। শুকনা আর কি, বেশি শুকনা, আমার চেয়েও শুকনা। আমি তো এখন অনেক মোটা। হ্যাঁ, 65। আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করছি 2003, তখন আমার ওয়েট ছিল 46 কেজি। আমার বুকের সব হাত দিয়ে গোনা যেত, এত দুষ্ট আর এত শুকনা ছিলাম। ট্যাংটা লম্বা, শুকনা কাঠি একদম, অনেক মোটা। তো এই আর কি। তোমাদেরকে যেটা বলতেছি, তোমাদের এই যে কি বলে, এই সোসাইটি একদমই কেমন যেন উল্টাপাল্টা, একদমই উল্টাপাল্টা। হ্যাঁ, কি স্যার? আমি স্যার কি স্যার ছেলে সে বুঝি নেই। হ্যাঁ, তো এটা তো আল্লাহ রেস্ট্রিকশন দিছে, ইউ ক্যানট টক উইথ আ গার্ল। না, ইউ ক্যানট টক উইথ আ গার্ল। তুমি আজকে কথা বলবা, কালকে উল্টাপাল্টা করবা। আর তোমাদের তো নাটক দিয়ে রাখছো, তোমরা নাটক কি বলে, রুম ডেটিং এর নাটক দিয়ে রাখছো। এখন তো তোমরা কি, এটা তো আমরা জানি, আমাদের এজ 37 হয়েছে, বাট সিন্স উই ডু পলিটিক্স, আমরা তো জানি যে ইয়াং জেনারেশন কি করতেছে। এগুলো আমাদেরকে বুঝাইতে আসো কেন? রেস্ট্রিকশন তো আল্লাহ দিছে, ক্রিয়েটর দিছে। তোমার যা করার ইচ্ছে, এর জন্যই তো বলতেছি তোমার এজ 15 হয়েছে, ইউ হ্যাভ বায়োলজিক্যাল ম্যাচুরিটি, ইউ শুড হ্যাভ আ গার্লফ্রেন্ড। এটা তোমার বাপ সবাইরে ঘোষণা দিবে যে আমার এই দাঁড়াও, কথা শোনো, স্টুপিডের মতো হাসো। তোমার বাপ ঘোষণা দিবে যে আমি আমার ছেলের জন্য একটা গার্লফ্রেন্ড ঠিক করছি, আর এই যে সিল রেজিস্টার, এরপর তাকে রেসপেক্ট দিতেছে, তুমি তাকে মোহরানা দিতেছো, পুরো সোসাইটিকে খাওয়াইতেছো এই আনন্দে কি তোমার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে। এবং এই গার্লফ্রেন্ডের নিয়ে তোমার ওই চিপায় চাপায় যাওয়া দরকার নেই, তুমি বেডরুমে রাখবা সিল। মানে মানুষ এই যে তোমরা, দাঁড়াও কথা শোনো আগে, তোমরা
মানে অন্তরের মনের কর্নারে যে জিনিসগুলোকে চাও লুকায় রাখো, তোমার ক্রিয়েটর এটা জানে, এর জন্য সে ওই ব্যবস্থাটা করে দিছিল, কিন্তু তোমরা শয়তানগুলা তোমরা তাকে ভায়োলেট করছো, কইরা এখন চিপা চাপা যাইতে চাও। তোমার তো চিপা চাপা যাইতে বলে নাই, তোমার বলছে তোমার বায়োলজি আর ম্যাচুরিটি আসছে, ইভেন তোমার প্যারেন্টকে কমেন্ট করছে যে এই মেয়েকে বা এই ছেলেকে একটা গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড ধরায় দাও, এন্ড মেক ইট সিল করো। তো তোমরা ওগুলো ভালো লাগে না, তোমাদের ভালো লাগে চিপা চাপা যাইতে, দেখে তোমরা যাইবেই। হ্যাঁ স্যার, হাফিজ স্যার রেস্ট্রিকশন দিছে, রেস্ট্রিকশন তো দিবেই। হ্যাঁ, নেভার লাভ এনিওয়ান, even your mother. It's impossible. Mama is mom. ও ইয়ে ওর ওর কোনো ইয়ে আছে, হিস্ট্রি আছে, হোয়াটএভার। নাম্বার 7 স্টার্ট করি, আর 7 মিনিটস, দুইটা কোশ্চেন আমরা শেষ করি। স্যার আপনি বিয়ার ডায়াল সালফার অ্যাসিড কি হবে এটা বলেন। এটা বি শেষ করে নাই। কোনটা? বিয়ার 5 নাম্বার 6 এর বি। 6 5 ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মতো, X প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ইজ লেস রিঅ্যাক্টিভ দ্যান X, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে X সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস, মেটাল প্লাস অ্যাসিড, সল্ট এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস। এটা আমরা আবার পরেও দেখবো, বাট ইট ইজ আ ডিসপ্রেশন গ্যাস। এই যে এইটা দেখো, এই যে X প্লাস HCl দেখছো না, XCl2 প্লাস H2 সেম, metal plus acid, X is more reactive than hydrogen, so X kicked out hydrogen, X sulfate form. বোঝা যায়? Very good. এই যে এই কাজটা যতদিন করতে পারবা ততদিন রেজাল্ট ভালো হবে। সহজ স্বীকারোক্তি, স্যার আমি বুঝি নাই, এটা স্কুলেও করবা, এই প্র্যাকটিসটা সবসময় রাখবা সবাই, স্যার আমি এটা বুঝি নাই, ভেরি স্পেসিফিক। গুড। Number 7, if you add some powdered aluminium to a small amount of cold dilute hydrochloric acid, powdered aluminium, in a boiling tube, very little happens. If you warm this gently, it starts to freeze very rapidly. State the name of the gas given up to produce hydrogen. If you used an excess of hydrochloric acid, the result would be colorless solution. State the name of the solution. Aluminium and hydrochloric acid, aluminium chloride and aluminium plus HCl, AlCl3 plus H2, right? 2 6 2 3. Two, 6, 2, 3. হয়েছে? আমিও দেখুছি। Name of the solution, aluminum chloride, right? I write the full balanced equation, এই যে করলাম। Explain why the aluminum hardly reacts at all with the dilute acid in the cold, but reacts vigorously after even gentle heating. চ্যাপ্টার পড়তে বলছি না? হ্যাঁ। পড়ছো? Aluminum is পড়ো নাই। covered by thin and strong ওই যে layer. দেখছো? পড়ছে। Aluminum is covered by thin and strong layer of aluminum oxide which acts as a barrier not to come in contact with acid. But when is heated, এটা আমি জানি। When it is heated, এই যে লেখা আছে তো। On heating, the acid removes this layer. Which layer? Aluminum oxide. Aluminum can show its true reactivity. এই যে এটা, এই প্যারাগ্রাফ থেকে লিখবা, 2-3 লাইনে লেখা শেষ করবা। এটা কত নম্বর পেজ? 154 পেজের একদম লাস্ট প্যারাগ্রাফ, ওইখান থেকে লিখবা। Aluminium forms a very thin but very strong layer of aluminum oxide. So when it is heated with the acid, then the layer is removed. So aluminum can come in contact with the hydrochloric acid and have a vigorous reaction. ঠিক আছে? 8 key. If you have small pieces of metal, titanium, and any simple apparatus that you might need, describe how you'd find out the approximate position of titanium in the reactivity series using only water and hydrochloric acid. You only need to find out the reactivity is similar to iron or similar to magnesium. For example, your experiments should be done in order that guarantees maximum safety. For example, if titanium's reactivity turned out to be similar to potassium, dropping it into dilute hydrochloric acid would be a good idea.
So small pieces of metal, titanium, and any simple apparatus that you might describe how you'd find out the approximate position of titanium in the reactants. তাহলে টাইটেনিয়ামকে ফার্স্টে কোল্ড ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করাবো, দেখবো কি হয়। এরপর হট মানে স্টিমের সাথে রিঅ্যাক্ট করাবো, দেখবো কি হয়। যদি দেখি স্টিম বা ওয়াটার কোল্ড ওয়াটারের সাথে খুব ভিগোরাস রিঅ্যাকশন দিতেছে, তাহলে আমি অ্যাসিডের সাথে আর রিঅ্যাক্ট করাবো না। তাহলে কোল্ড ওয়াটারের সাথে আর স্টিমের সাথে রিঅ্যাক্ট করালে আমি বুঝে যাবো যে এটা রিঅ্যাক্টিভিটি কেমন। ওই যে বলবো সিমিলার টু ম্যাগনেসিয়াম অর সিমিলার টু আয়রন। Similar to magnesium কি, magnesium is the last thing which reacts with cold water, আর iron is the thing which react with steam. So তুমি দেখবা যদি কোল্ড ওয়াটারে দিলে যদি দেখো বাবলস উঠতেছে বেশি, তার মানে কি reactivity is similar to magnesium or more than magnesium. যদি bubbles হয়, যদি বাবলস হয় কোল্ড ওয়াটারের সাথে, যদি বাবলস না হয় কিন্তু স্টিমের সাথে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে সিমিলার টু আয়রন। আর যদি কারোর সাথে রিঅ্যাক্ট না করে তখন অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করা দেখবা কি হয়। ঠিক আছে, সো এইভাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা যাবে না? 3-4টা টেস্ট টিউব নিবা, নিয়ে একটার মধ্যে কোল্ড ওয়াটার দিলা, এরপর ইয়ে দিবা, মেটালটা দিবা, টাইটানিয়াম মেটাল দিবা, দিয়ে চেক করবা কঠিন নাকি। ইন দ্য পাস্ট কার্স আর মেড ফ্রম মাইল্ড স্টিল। আর করা যাবে না। এই 10 নম্বর কোয়েশ্চেনটা বাকি আছে না, 10 নম্বর কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা আমি বলি, এক্সকিউজ মি, শেষ করো না। 9 and 10 আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো, প্লাস প্যাস্ট কোয়েশ্চেন পেপার করবো রিঅ্যাক্টিভিটির উপর। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা করবো। সো নেক্সট ক্লাসটা কেউ মিস দিও না। এরপর আমরা এক্সট্রাকশন ইন ইউজেস অফ মেটালস এ যাবো। রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ কি টেস্ট নিবো নাকি দুইটা একসাথে? জি না, পৃথিবী এরকম না, সবসময় তোমার মতো থাকবে না পৃথিবী। হ্যাঁ, এর মধ্যে এটা 2019। হ্যাঁ, এটা রাখো, এটা কাজে কাজে দিবে। কাজে দিবে না কেন, এটা রাখো, কিন্তু এটাতে লেটেস্ট পেপার গুলো নাই আর কি। এটা দরকারও নাই, 2019 পর্যন্ত আপাতত চলবে। জি, তুমি কি কথা শুনছো কি বলছি? নেক্সট ক্লাস কোনোভাবে মিস দিও না, ফার্স্ট পেপার করাবো। মেটাল আর মেটাল এক্সট্রাকশন এই দুইটা চ্যাপ্টার একসাথে টেস্ট দিই, এটা জাস্ট এর পরেরটা। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। বিদু কোনো cute. But once the second of our class. Physics. Ew. তুমি তোর তো ফিজিক্স আর কার সাথে পড়ো না, কারণ Navid sir. ওদের ফিজিক্স আর টিচার আছে। Some even days like Sunday, Tuesday, and Thursday. আমি জানি অন্য কিছু। Rapids are the champion first to give a check.
আজকে আগে আগে